गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता तदम की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जन रंजना, यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। గట్టిగా కృష్ణ అందరూ పాడాలి. రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే
Ram Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Very good. Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Rama. कलि युग युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। భగవద్గీత యథాతథము అధ్యాయం 16 శ్లోకం 23. శ్లోకం 23 అధ్యాయం 16 బోర్డు మీద ఉందా? అదే శ్లోకం. యశాస్త్ర విధిముసృజ్య. ఓకే, నాతో పాటు చెప్పండి. యశాస్త్ర విధిముసృజ్య వర్తతే కామకారతః నచ సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. యః శాస్త్ర విధిముసృజ్య వర్తతే కామకారతః न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं. यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं. यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते
न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् न सुखं न परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं माताजीस यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाथ पाठ చెప్పండి। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे మళ్ళొకసారి हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ఇంకొకసారి లాస్ట్ గట్టిగా कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరినామాన్ని ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఉచ్చరించాలి అంటే ఎవరైనా భగవంతుని నామాన్ని ప్రేమతో పలికితే వెంటనే భగవంతుడు వచ్చేస్తాడు. కానీ మన కంటికి ఎందుకు కనిపించడు? ఇన్నిసార్లు హరినామం చేస్తున్నాము, పిల్లకేమో పెరిగిపోతుంది, భక్తి ఏమో అక్కడికక్కడే ఉంటుంది. ఎందుకు అట్లాగా? ఇంత చేసినా కూడా భగవంతుడు ఎందుకు కనిపించలేదు అంటే దాని వెనక ఎన్నో గూఢ రహస్యాలు ఉన్నాయన్నమాట. మనిషికి ఏంటంటే
దైవం కావాలి, కానీ ఎందుకు కావాలి? దేహి దేహి దేహి, స్వామి అది కావాలి, ఇది కావాలి, నాకు ఇంకా ఏదో కొరత ఉంది. 3 సార్లు పిలిచినా భగవంతుడు వచ్చేస్తాడనమాట. అసలు మనం తలుపు తట్టామనుకోండి ఎవరింటికన్నా వెళ్ళి, టాక్ టాక్, హలో, లోపల ఎంత నిద్రలో ఉన్నా లేదా మెలకువతో ఉన్నా ఆయన నేను బిజీగా ఉన్నాను, పోయా మళ్ళీ రాపో, మళ్ళా తట్టండి, తలుపు తీస్తారా లేదా? సో మామూలుగా మనిషే ఇంత స్పందించినప్పుడు దైవాన్ని మనం పిలిస్తే ఆయన రాడా? వస్తాడు, కానీ మనం ఇంకదేనుకో పిలుస్తుంటాం అన్నమాట. ఓకే, హరే కృష్ణ. బాగా వినిపిస్తుందా? మనం ఇంకదేనుకో పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట స్వామిని. ఒకసారి ఒక పిల్లవాడికి ఏలు కోసుకున్నది. అమ్మా అని గట్టిగా అరిచాడు. అమ్మ కోసం అరిచాడు అన్నమాట. అమ్మకు తెలుసు కదండి, పిల్లవాడేమి మాతాజీలకు బాగా తెలుసు అనమాట. పిల్లోడు వాడికి నిజంగా అమ్మ కావాలా లేదా ఇంకా దేనికోసమైనా ఏడుస్తున్నాడు. అమ్మ వెంటనే వచ్చి ఎత్తుకునింది. చూస్తే రక్తం గారుతుందన్నమాట. ఎట్లా వీడు ఏడు పాపేది అని చెప్పి ఆడు చూస్తే బెల్లం ఉన్నింది. బెల్లం మొక్క నోట్లో పెట్టింది. వాడు అలాగ సఫరిస్తూ ఆ దుఃఖాన్ని మర్చిపోయాడు. ఇంకొక రోజు వాడికి బెల్లం గుర్తొచ్చింది. కై అని ఏడుస్తున్నాడు. ఎంత ఏడ్చినా అమ్మ అయితే రాలేదు. వీడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు, ఏమిటమ్మా ఆ రోజు అయితే నువ్వు తొందరగా వచ్చావు, ఈరోజు మరి రాలేదు ఎందుకు అని అడిగాడు. అమ్మ అనింది, ఊరే ఆ రోజు నా కోసం ఏడ్చావు, నేను వచ్చానురా, ఈరోజు నువ్వు బెల్లం కోసం ఏడుస్తున్నావు నాకు తెలుసు, అందుకు నేను రాలేదు. సో భగవంతుడు వస్తే మనము దేన్ని ఆశిస్తున్నాము? బెల్లం కావాలా? కృష్ణుడు వద్దు మనకి. అందుకే ఏమంటున్నారు, చపల సుఖలవలాగిరి. ఈ సంసారంలో ఉండే సుఖం ఏదైతే ఉందో ఇది అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనది అని మనుషుడు అజ్ఞానంతో అట్లా భావిస్తున్నాడు అనమాట. కృష్ణ అంటున్నాడు, రసవర్జం రసోప్యస్య, ఉన్నతమైన రసం ఒకటి ఉందయ్యా, దాన్ని తీసుకుంటే ఇంకా నీకు అర్థమైపోతుంది, ఓ దీనికంటే మించింది ఇంకొకటి లేదు అని. కానీ మనుషుడు ఏంటంటే దైవాన్ని అడుగుతూనే ఉంటాం ఏదంటే అది. కానీ ఎన్ని ఇస్తున్నాడు స్వామి మనకి? అడక్కనే ఇచ్చాడు, అంతేనా? ఏమేమి ఇచ్చాడు చెప్పండి? ఏమి లేకపోతే మనిషి జీవించలేము. గాలి, ఓకే. ఆకాశం లేకపోతే బతకలేమా? ఓకే, ఇంకేం కావాలా? ఎస్, మీరందరూ భక్తులు చెప్పింది కరెక్ట్గా చెప్పారు. ఇప్పుడు చూడండి, నిప్పు కావాలి, ఎంత కావాలి? సంసార దావ నలలీడలోక ప్రణయ కారుణ్యగణ ఘన, ఎంత కావాలండి? అగ్ని, దావానలం లాంటి అగ్ని కావాలా? చపాతి కాల్చుకునేకి అంత అగ్ని కావాలా? కానీ సంసారం ఏమంటున్నారు? దావానలం అంటున్నారండి. మరి ఎంత అవసరమో అంత ఇచ్చాడు స్వామి. నీరు కావాలి, గాలి కావాలి, పలహారాలు, పండ్లు, ఏమంటారు, ధాన్యాలు ఇత్యాది ఏం అవసరమో అడక్కనే ఇచ్చేశాడు. ఇంకేం అడుగుతాము దైవాన్ని? అసలు తండ్రిని అమ్మని ఏం అడగాల? ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, నువ్వు సదా తండ్రితో ఉన్నావనుకోండి, ఆయన ఆస్తి, ఆయన సంపద నీ సొత్తు అవుతుంది, నీ సంపద అవుతుంది. నువ్వు అడగనవసరం లే ప్రత్యేకంగా, డాడీ డాడీ నీ ఆస్తి నాకు రాసివా అడుగుతాడు పిల్లవాడు. నాన్నగారితో ఉంటే చాలు, అతని సంపద అంతా పిల్లవాడిదే. అట్లాగే మనం జీవులం, భగవంతుడు మనకు తండ్రి, ఆయన దగ్గర అపారమైన సంపద ఉంది. అసలు ఈ భౌతిక జగత్తునే బ్రహ్మ లెక్కించలేడు సంపదని. భౌతిక జగత్తులో ఉండే సంపదని 4 తలకాయల బ్రహ్మ లెక్కించలేడు ఎంత ఉందనేది ప్రాపర్టీ. ఆధ్యాత్మిక లోకంతో పోల్చుకుంటే ఈ భౌతిక జగత్ ఎంత? 4గింట్లో 1 భాగం. అంటే పండుని 4 భాగాలు కోసి దాంట్లో 1 భాగం ఏది ఉందో అది భౌతిక జగత్. ఆధ్యాత్మికం ఎంత ఉంటుంది ఇంకా? సో ఆ రాజ్యం అంతా మన సొంతం అవుతుంది. కృష్ణుడు అంటున్నాడు, నన్ను చేరుకోండి, ఈ రాజ్యం నీదే, నీకు ఇచ్చేస్తాను. రాముడు ఇచ్చాడు అలాగే.
రాముడు ఏమి ఇవ్వలేదండి. ఎవరు ఏది అడిగితే అది ఇచ్చేశాడు. వాళ్ళు అడగనే చెప్పేశాడు, నీదే ఈ రాజ్యం. అసలు ఒక పక్క యుద్ధం జరగలేదు, విభీషణుడు వస్తానే నీకు రాజుని చేసేస్తానని చెప్పాడు. ఖాళీ శరణ పొందాడు అంతే, లంకకి నువ్వే రాజు అనేసాడు. మిగతా భక్తులు ఏమన్నారు, స్వామి రావణాసురుడు వచ్చి నీకు శరణ పొందేశాడు అనుకో, అప్పుడేం చేస్తావు? నా అయోధ్యని ఇచ్చేస్తానయ్యా అన్నాడు. మరి భరతుడు అలవాటు పడిపోయి అయోధ్య నాది అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తావు స్వామి? అయ్యా నేను నా సాకేత ధామం ఒకటి ఉంది, అది ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు. మరి మీరు ఎక్కడ ఉంటారండి? నేను అడవులో ఇలాగే ఉండిపోగలుగుతా, నాకు ఈ రాజ్యాలు భోగము సుఖము. ఆత్మారాముడు ఆయన. కానీ భక్తుడు అనేవాడు ఏం చేస్తాడు? ఏమీ కోరుకోడు. నా ధనం నా జనం. సో ఈ శ్లోకంలో కూడా ఏం చెప్పారు? నచ సిద్ధి నవాప్నోతి నా సుఖం నా పరాంగతి. అన్నిటికీ ఏం పెట్టారో? నా 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 అంటే ఏమి దాని అర్థం? నీకు ఇవి దొరకవు వీలు కాదు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే తెలుగు వాళ్ళం నా అనేదాన్ని పోయి దీర్ఘం తీస్తామంట కాస్త. నా సిద్ధి, నా జనం, నా ధనం. సో దీర్ఘాలు అంటే జస్ట్ దీర్ఘం తీస్తే అయిపోయింది, మొత్తం మారిపోయింది. సిద్ధులు నావే, శాంతి నాదే, సుఖము నాదే, పరమగతి కూడా నాదే, ఇంకొకరిది లేదు, నేనే అర్హుణ్ణి అన్నట్టుగా జీవుడు మాట్లాడతాడు. అర్హత ఏముండదు. అట్లాగే ఏంటంటే మనిషి అర్థం చేసుకోవాలి, అరే దైవాన్ని ఏం అడగాలి. ఒక ఐల గీత అని అసలు ఒక ఆయన ఉన్నాడనమాట, పురూరవరుడు ఆయన పేరు వినే ఉంటారు. ఆయనకి కొద్దిపాటిగా ఊర్వశి కొంతకాలం ఉండి వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు ఊర్వశి ఆయన ఎన్నుకునిందంటే, నారద మహర్షి అట్లా వాళ్ళు ఇంద్రుడి యొక్క సభలో పురూరవరుణ్ణి గుణగానం చేశారు. ఆమెకు శాపం అన్నమాట, మిత్రవనుల నుంచి శాపం. ఏమని? నిన్ను మానవుడు భోగిస్తాడు పో అనేసి శాపం పెట్టేశారు. ఎందుకు? వీళ్ళు భోగించాలని అనుకున్నారు, ఆమె కాదనేసింది, శాపం పెట్టేశారు. సో అప్పుడు ఆమెకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది. అరే ఏంది మానవుడు భోగిస్తాడా నన్ను? అంటే మానవుడు తుచ్చమైన వాడు అండి దేవతలతో పోల్చుకుంటే, అందుకని ఆమె ఏంటి ఇట్లా శాపం పెట్టేశారు. సరే నారదముని అట్లా వాళ్ళే పురూరవరుని కీర్తిస్తే స్వర్గంలో ఎట్లుంటుంది? అందుకని అతన్ని ఎన్నుకునింది అనమాట. మానవ లోకంలో ఇతను శ్రేష్ఠుడు. లేకపోతే ఇంద్రుడి సభలో ఇంద్రుడి ముందర పొగడ్డం ఏంటండి? మీ గురించి మోడీ సభలో మాట్లాడితే ఎట్లుంటుంది ఆడ అందరికీ? సో అట్లా ఎన్నుకోవడం వల్ల కొంతకాలం ఆయనతో కాలక్షేపం చేసింది అమ్మగారు. దాని తర్వాత హ్యాండ్ ఇచ్చేసింది. ఆయన పాపం పిచ్చోడైపోయాడు. ఎక్కడ బుధుడు ఊర్వశి అని తిరుగుతున్నాడు. ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తే వెనకాల రహస్యం ఉంది. ఊర్వశి అని తిరుగుతుంటే ఏమి ఆమె కనిపిలా. ఒకసారి కురుక్షేత్రంలో కనిపిస్తే పాదాల మీద పడి వేడుకున్నాడు, ఆహా నన్ను అనుగ్రహించవా, నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతే, నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేను. ఈ సినిమాలు కూడా అట్లే తీస్తున్నారు, ఊర్వశి రావే ప్రేయసి రావే అంటూ. సో అప్పుడేమైందంటే ఆమె చెప్పింది, సరే సంవత్సరంలో ఒకరోజు కలుస్తాలే, భయపడద్దు బాధపడద్దు. ఎంతో నచ్చ చెప్పింది, ఆయన ఒప్పుకోలేదు. తీరా ఆమె కోసం యజ్ఞం చేశాడు, తపస్సు చేశాడు, అడవులంతా తిరిగాడు, వనాలు తిరిగాడు, కొండలంతా తిరిగాడు పిచ్చోళ్ళలాగా. ఏమి ఇంద్ర సభలో పొగుడుతున్నారు ఆయన గుణగణాలని. అట్లాంటి వాడు అవస్థలు పడి తపస్సు చేసి భగవంతుడు ఏమి కావాలని కోరుకుంటే ఊర్వశి స్వామి అని చెప్పాడు. ఎందుకు అంటే ఒక గీతం రాశాడు ఆయన, దాని పేరేమంటే ఐల గీత. ఐల గీతలో పురూరవరుడు తన దుఃఖాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఈ జనులకు చెప్తున్నాడు, సంసార సుఖం ఏదైతే ఉందో దాని పట్ల మీరు ఆకర్షితులైతే కనుక మీకు ఈ దుఃఖం తప్పదు. నేను పళ్ళు వేసాను, అనుభవించేశాను, మీరు దయచేసి తగులుకోవద్దండి అనేసి ఒక గీతం రాశాడు. ఈ శ్లోకం ఎందులోడిది? భగవద్గీతలోడిది. సో గీతలు ఎన్ని ఉన్నాయి? గీతలు ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న, అధ్యాయాలు ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి అడగల.
చెప్పండి. చాలా అంటే ఎన్ని? వెరీ గుడ్. ఉద్ధవ గీత. ఇంకా మాతాజీలు కూడా చెప్పచ్చు. ఉద్ధవ గీత ప్రభుజీ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. భగవద్గీత. యా, గుడ్. ముందు అది టాప్లో ఉంటుంది. ఇంకా ఇప్పుడే నేను చెప్పాను కదా, ఐల గీత. పురూరువరుడు చెప్పాడు అనమాట, ఐల గీత. ఇంకా ఓకే, నేను చెప్తా. భ్రమర గీత. భ్రమర గీత రాధారాణి పాడిందనమాట. తర్వాత పింగళ గీత. పింగళ గీత అంటే ఒక వేశ్య. ఆమె గ్రాహకుడి కోసం ఎదురు చూసి చూసి విసిగిపోతుందనమాట. ఈ సంసారంలో ఎప్పుడు జీవుడు విసిగి వేసారిపోతారో అప్పుడు అనుకుంటాడు, ఆహా వద్దురా స్వామి దుఃఖము అని చెప్పి అప్పుడు దైవం దగ్గరికి పరిగెత్తుతూ వస్తారు. అందుకే కృష్ణుడు కూడా కష్టాలు పెట్టేది తన దగ్గరికి రావాలనే ఉద్దేశంతో. సో ఆ విధంగా ఆమె ఒక గీతం పాడేసింది. దాన్ని పింగళ గీత అంటారు. తర్వాత శివగీత. శివుడు ఒక గీతం పాడాడు. ఇంకా లేదు. తర్వాత ఇది గోపికా గీత. గోపీ గీత. గోపికలు గీత పాడారు కదా, గోపీ గీత అంటారు దాన్ని. అది టాప్ మోస్ట్ అనమాట. అది మన దామోదర మాసం అప్పుడేమో పాడుతుంటారు, చతుర్మాసాలు వచ్చినప్పుడు గానం చేస్తుంటాం. ఈ విధంగా అనేక గీతలు ఉన్నాయండి. మళ్ళీ భూమి గీత. భూమాత ఒక గీతం పాడిందనమాట. ఎందుకో ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా రాజ్యాలు దోచుకొని రాజులు అయిపోయారు. ఆఖరికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. కానీ భూదేవి ఏం చెప్పిందంటే, ఈ సంపద ఎవరిది కాదు, మీరు కొట్లాడుకొని వస్తున్నారు. ఆఖరికి ఇది భగవంతుడి సంపద, ఆయనే శాశ్వతుడు, దీనికి ఆయనే ఎంజాయర్, ఆయనే ప్రొపరైటర్, ఆయనే కంట్రోలర్, ఆయనే నియంత, ఆయనే భోక్త. సో అట్లాంటి భగవంతుడితో మనముంటే అవన్నీ మనం పొందగలుగుతాం. ఇన్ని గీతాలు ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు ఇవన్నీ పఠించాలి? ఎందుకు ఇన్ని ఉన్నాయంటే, ఇవన్నీ ఇప్పుడు భగవద్గీతలోనే ఇంత రహస్యాలు ఉన్నప్పుడు మిగతా ఉపదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటి కూడా చాలా లోతైనవన్నమాట. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం. సుసుఖం ఇక్కడేముంది? నా సుఖం నా పరాంగతి. సుఖం అందరికి కావాలి కదా. సో ఈ గీతలు ఎవరైతే పాడుతారో గానం చేస్తారో వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది? కము రాదు, సుఖం. సుఖము కూడా కాదు, సుసుఖం. 2 సూలు పెట్టేశారు. మీకు తెలుసా, ఇప్పుడు ఏ పదానికైనా మనం సు కలుపుకున్నామనుకోండి, దానికి చాలా విలువ ఉంది. ఇప్పుడు మా గురువు గారు నాకు సుదర్శన్ కృపదాస్ అని పేరు పెట్టారు. సుదర్శన్ కృపదాస్ అంటే ఆ సుదర్శనుడికి ఆయన కృపకి నువ్వు పాత్రుడు కావాలి ఒకటి, ఆ కృపని అందరికీ ఇవ్వాలి. దాని అర్థం అది. నువ్వు ఇన్ని రోజులు ఎవరెవరికో దాసుడై ఉన్నావు, ఇప్పుడు సుదర్శనుడికి దాసుడుగా. అలాగా ఆ సుదర్శనుడి యొక్క కృపని పొందు, ఆ కృప అందరికీ పంచిపెట్టు అనే ఉద్దేశంతో అది ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నా. సో నా పేరేంటి ముందు అంటే దూరదర్శన్ దాస్. అంటే ఏమే ఎప్పుడు టీవీ దగ్గర కూర్చో. ఒంటికన్ను రాక్షసి అంట టీవీ. ఇప్పుడు అందరికీ టీవీ అయితే వీధుల్లో తిరిగితే అది ఉండదు కదా, అందుకు మాయ ఏం చేసిందంటే వీధుల్లో కూడా చేతిలో పెట్టుకొని తిరిగేలాగా ఒకటి ఇచ్చేసింది, బిస్కెట్. అది ఎప్పుడు ఇటు తీసుకొని అది తిప్పుతానే ఉంటారు వీధుల్లో కూడా. నడిచేటప్పుడు యాక్సిడెంట్ అవుతుందా, అరే యాడ్ నడుస్తున్నాడు కూడా తెలీదు, రోడ్డు క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు కూడా దాన్ని చూస్తూ ఉంటారు అలా. సో మాయా వెరీ పవర్ఫుల్ అనమాట. అందుకని మనం ఈ భగవద్గీత లాంటి గ్రంథాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ మొబైల్ పెట్టుకున్నట్టు పెట్టుకోవాలి. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడా ఇప్పుడు కలియుగంలో నా దగ్గర మొబైల్ లేదు అనే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. అదే ఎవరికన్నా చెప్పామనుకోండి,
భగవద్గీత లేని వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. చాలా మంది చేతులు ఎత్తారనమాట. మనిషికి ఒక మొబైల్ ఉంది కదా, అట్లే మనిషి దగ్గర భగవద్గీత ఒకటి కాదు 2 ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫోన్లు 2 ఉన్నాయి. ఏమయ్యా ఇన్ని ఫోన్లు అంటే, ఒకటి ఆఫీస్కి, ఒకటి బంధువులకి, ఇంకొకటి నా బిజినెస్, సైడ్ బిజినెస్ అనమాట. కొంతమంది అయితే అదే అసలు ఇంకొంతకాలం పోతే చూడండి బరువు ఎక్కువైపోయి మాల ఒకటి వేసుకుంటారు అనమాట. అట్లా అయిపోతుంది ప్రపంచం. సో నిజంగా మీకు పరమ సుఖం కావాలని అంటే శాస్త్ర విధి ముసృజ్య వర్తతే కామ. 2 రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారండి. ఎవరు ఆ 2 రకాలు అంటే, ఒకరు దానవులు, ఒకరు దేవతలు. దేవతలు ఎవరు? దేవతలు అంటే ఎవరు? విష్ణువుని ఆశ్రయించిన వారు. నిజం చెప్పాలంటే శాస్త్రానికి అనుగుణంగా, శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా కాదు, శాస్త్రం చెప్పినట్టుగా ఎవరైతే జీవిస్తారో అతను దేవత. 2 ఉన్నారు కదా, దేవతలు, దానవులు. శాస్త్రాన్ని ఎవరు ధిక్కరిస్తారో, ఇది దైవాసుర అనే అధ్యాయంలో వస్తుందన్నమాట. దైవాసుర స్వభావం 16వ అధ్యాయంలో 23వ శ్లోకం. సో దేవతలు ఎట్లాంటి వాళ్ళు, దానవులు ఎట్లాంటి వాళ్ళు. దానవుడు అంటే వర్తతే కామకారత, నాకు నచ్చినట్టు చేస్తా ఆడేవుడు చెప్పడానికి. మళ్ళా పండితులే. ఇప్పుడు మీరు ఎవరినైనా తీసుకోండి, రావణుని తీసుకోరా, హిరణ్యకశిపుని తీసుకోండి, వీళ్ళంతా ఏం చేశారు తెలుసా? ఒక శాసనం చేశారు అందరికీ, నా రాజ్యంలో ఏ పౌరుడు కానీ తపస్సు చేయకూడదు. ఎందుకో? భలే చెప్పారు. ప్రభు చెప్తున్నారు, కరెక్ట్. దారుకృష్ణ ప్రభు అంటున్నారు, తపస్సు చేస్తే ఏంటంటే వీళ్ళని మించిపోతారనమాట. నాకు మించినోడు ఎవరు ఉండకూడదు సంసారంలో. అది రాక్షసుడు చేసే పని. అందుకే వాళ్ళు తపస్సులు చేసి గొప్ప స్థానాన్ని పొంది మిగతా వాళ్ళకంతా ఆదేశం చేశారు, ఏ తపస్సు చేయదురా, అంతా ధ్వంసం చేసేయండి, గోవుల్ని నరికేయండి, వృక్షాలని కాల్చేయండి, పంటలు కాల్చేయండి, బ్రాహ్మణుల్ని కొట్టండి, తరమండి, నరకండి, తినండి, కాల్చండి. ఇవే వినిపిస్తాయండి. అట్లా వాళ్ళు రాజ్య పరిపాలన చేశారనమాట, శక్తిని పొంది. దున్నకనే పంటలు పండేటం అనమాట. ఇది రాక్షసుడు అంటే. కానీ భక్తుడంటే భగవంతుడు శాస్త్రాన్ని ఎప్పుడు ధిక్కరించాడు అనమాట. శాస్త్రం చెప్పినట్టు నడుచుకుంటాడు. అట్లా మీ ఎలాంటి భక్తుడు ఒక ఆయన చెప్పాడు, ఒరే కూర్చుని కొమ్మనే నరుకుతున్నావురా అయ్యా, పడిపోతావురా అన్నాడు. నీ దారింటి పోయా నువ్వు, నాకేం చెప్పేది, నాకు తెలీదా అనేసి అన్నాడు. ఏదోరా నీ క్షేమం కోరి చెప్పాను అని చెప్పి అంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత నిజంగానే వాడు కింద పడ్డాడు. ఎందుకంటే కూర్చుని కొమ్మను కొడుతున్నాడంట. ఒరి ఈయన కరెక్ట్గా చెప్పాడా, ఆయన చెప్పాడో లేదో నేను పడిపోయానని చెప్పి పరిగెత్తపోయినాడు. స్వామి ఇంకేం జరగబోతుంది నా జీవితంలో చెప్పు, నేను నువ్వు చెప్పావు, నువ్వు చెప్పిందే జరిగిందే అన్నాడు. ఒరే ఇదేమన్నా చెప్పే విషయమా? నువ్వు కూర్చుని కొమ్మని నరుకుతుంటే ఎట్రా అయ్యా, ఆ మాత్రం తెలీదా అంటే, నాకు తెలియదు స్వామి అట్లా. మనిషి అడే చేస్తున్నాడండి, తన కాలు మీద తనే నరుకుతున్నాడంట గొడ్లతో. ఎందుకంటే శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా నడుస్తున్నాడు. మళ్ళా సుఖాన్ని ఆశిస్తున్నాడు. శాంతి కావాలి, సుఖం కావాలి, సిద్ధులు కావాలి, ముక్తి కావాలి, మోక్షం కావాలి, ఇహపర లోకాల్లో సుఖం కావాలి అంటే అది ఎట్లా వస్తుంది? ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మనకు చెప్పింది అనుకోండి, అయ్యా నువ్వు ఎడం వైపే వెళ్ళాలి అని చెప్పింది అనుకోండి, మనం ఏం చేయాలా? కానీ మనిషి కుడి అయిపోతే, భగవద్గీత చెప్పినట్టుగా మనం జీవిస్తే భగవంతుని వైపు నడుస్తాం. ఈ భగవద్గీతను ఏమన్నారంటే, భగవద్గీతాన్ని యస్వానుభావమఖిలా శృతిసారమేకం చెప్పండి. యస్వానుభావమఖిలా శృతిసారమేకం ఆధ్యాత్మదీపమతితితీర్షతాం తమోంధం సంసారిణాం కరుణయా పురాణగుహ్యం తం వ్యాససూనముపయామి గురుమునీనాం. ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సూత గోస్వామి.
సుఖదేవ గోస్వామికి, వ్యాసుల వారికి ఏమనంటే యస్వానుభావ అఖిల శృతి సారమేకం ఆమె ఆధ్యాత్మ దీప మతి తితిర్షతాం తమోంధం సంసారినాం కరుణయా పురాణ గుహ్యం. ఏమిటండి ఇది? ఈ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం ఏంటంటే ఆధ్యాత్మ దీపాలు అంటారు, టార్చ్ లైట్. మనము చీకట్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? వెలిగించుకుంటాం, అప్పుడే మనకి దారి కనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడున్న ఎవ్రీడేనా సెల్ పేర్లు వాటిలో వేస్తారు కదా టార్చ్లో, అవి వేసి వెలిగించి భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేము. ఎందుకంటే ఆ లైట్ సరిపోదు, అది ఈ లోకానికి సంబంధించింది. కానీ భగవద్గీత, భాగవతం ఏంటి? ఆధ్యాత్మ దీపం. అతి తితీర్షతాం తమోంధం. అంధకారంలో ఉంటున్నాం మనము. ఈ అంధకారం నుంచి వెలుతురు వైపు వెళ్ళాలనంటే ఆధ్యాత్మ దీపాలు కావాలి మనకి. అప్పుడు అది మార్గం చూపిస్తుంది. లేదంటే అందరూ నరకానికే వెళ్తున్నారంట. నరకం వైపు చాలా ప్రమాదం. అందరూ అక్కడే వెళ్తున్నారు కాబట్టి అందరూ వెళ్తున్నారు అంతే. సో ఒకరికి చెప్పారంట, ఒరే నాయన నరకానికి పోతారా, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి, మందు తాగొద్దు, మాంసం తినద్దు, జూదం ఆడద్దు. లేదా అందరూ అదే చేస్తున్నారండి, మా నాయన అదే చేస్తున్నాడు, మా అన్న అదే చేస్తున్నాడు. అంతెందుకంటే ఎదురుగా ఉండే ఒక మాతాజీ స్త్రీ, ఆమె కూడా మందు కొడుతుంది. రే అందరూ నరకానికి పోతారు, అట్లా చేస్తే నువ్వు ఆ పని చేయొద్దు. అందరూ నరకానికి పోతుంటే నేను ఒక్కడ స్వర్గానికి పోయి నేనేం చేయను స్వామి, నన్ను వదిలేయకూడదా, ఎందుకు నాకు ఊరికే తలదింటున్నావా అని చెప్పాడు. అట్లున్నారు ప్రజలు. ఎంత ఎక్కువ చెప్పామనుకో వినేంత వింటారు. లాస్ట్కి నన్ను వదిలే స్వామి, మీరు భజన చేసుకుని నా కోసం మీరే చేయండి. చాలామంది ఇట్లే చెప్తారనమాట. ఏమంటారంటే భజన చేయమంటున్నారు కదా, మీరు చేస్తే అందరికీ ముక్తి అయిపోతుంది, మీరు తింటే ఒరే నేను తింటే నీ ఆకలి తీరుతుందా అన్నారు. ఒక అతను క్లాసులో అడిగాడు అనమాట, ప్రభు చెట్టు మొదలకు నీళ్ళు పోస్తే అన్ని పచ్చగా ఉంటాయన్నావు కదా, మరి ఆ నీళ్ళు లేదు మీరే పోయండి, అందరూ బాగుంటారు ప్రజలంతా అన్నాడు. నిజమాదే? చూడండి, అతను చెప్పింది నిజమే. ఇప్పుడు మీరు నీరు పోసుకుంటూ ఉండండి, మీరు భజన చేసుకుంటూ ఉండండి, అందరికీ మేలవుతుంది కదా. మాకెందుకు చెయ్యి అని బలింతం చేస్తారు అంటే, ఇప్పుడు చెట్టుకి నీరు పోసినప్పుడు చెట్టు పచ్చగానే ఉంటుంది. కానీ చెట్టుకి ఎవరైతే ఏ కొమ్మలు, రెమ్మలు, పువ్వులు అటాచ్ ఉంటాయో అవే కదా పచ్చకుంటాయా, కింద పడిపోయినట్టు ఉంటాయా? లేకపోతే అలాగే ఏలాడుతున్నాయి, కొద్దిగా అట్ట పట్టుకొని ఏలాడేది అనమాట. అవేమవుతాయి? రోజు రోజుకే ఎండిపోతాయి. నేను అతనికి చెప్పాను, అయ్యా ఇప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు, టచ్ ఉంది గౌర్నీతాయ్ ప్రభుపాద భక్తులతో, మీరు పచ్చగా ఉంటారు, ఇందులో డౌట్ లేదు. కానీ ఆడాడో మీ ఇంట్లో కూర్చొని మీ బంధువులు నువ్వు చేయి స్వామి భజన, మేము కూడా ఉద్ధరిస్తాము అంటే ఉద్ధరిస్తారా? సో అందుకని శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే, అయ్యా ఇవి ఆధ్యాత్మ దీపాలు, వీటిని కన్నా నువ్వు తీసుకుంటే ఇవి మార్గదర్శకం చేస్తాయి వైకుంఠానికి పోవడానికి. కృష్ణ కూడా చెప్తున్నాడు, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం. ఎటువంటి బుద్ధిని ఇస్తాడంటండి భగవంతుడు? బాగా తిను, ఇట్లా నిద్రపో, ఇట్లా సంపాదించుకో, ఈడే ఫిక్స్ అయిపో, హరిబోల్ అనేసి అట్లేమన్నా చెప్తాడా స్వామి? ఏం చెప్తాడు? ఆయన అంటున్నాడు, యద్గత్వా నా నివర్తంతే తద్ భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగంతం. ఎటువంటి బుద్ధిని ఇస్తాడంట? ఏ నమాముపయాంతితే. దాని అర్థం ఏంటి? నన్ను నువ్వు ఎలా చేరుకోగలవో అటువంటి బుద్ధిని నేను ఇస్తాను అన్నాడు. అది నిజమైన జ్ఞానం. అందుకే ఇది సుసుఖం, పరమసుఖం ఇచ్చేది ఇది. అప్పుడే నేను అంటున్నా, ఇప్పుడు ఎవరినైనా మాతాజీలు అన్నారనుకోండి, సుందరి అంటే దానికి విలువ ఉంది. ఆ సు తీసేస్తే దరి అంటే అదేం అర్థం ఉంది? పోనే సుకన్య, సు తీసేస్తే కన్య. సుకన్య అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడు ఆమె కన్య. సులోచన, లోచన ఏమి లోచన? సులోచన, సుమిత్ర, అందరికీ మిత్రురాలు అనమాట. అట్లా సు కలిపితే ఎంత దానికి విలువ చూడండి. అట్లే సుసుఖం, ఈ విద్య ఏదైతే ఉందో ఇది పరమ సుఖాన్ని ఇస్తుంది, ఆధ్యాత్మిక సుఖాన్ని ఇస్తుంది.
పరమశాంతినిస్తుంది, ఇహపరలోకాల్లో సుఖంగా ఉండగలుగుతాడు. భగవంతుడు చెప్పాడు ఆ విషయాన్ని. కానీ దాన్ని ధిక్కరిస్తే నచ సిద్ధి నవాప్నవతి నా సుఖం నా పరాంగతి. అందుకని ఇవేమిటి? ఆధ్యాత్మ దీపాలు అన్నమాట. వీటిని కన్నా పట్టుకుంటే మీకు వైకుంఠ మార్గం చూపిస్తాయి. నేరుగా వెళ్ళిపోవచ్చు భగవద్ధామానికి. మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ సూర్యుడి లైట్తో మనం భగవద్ధాన్ని చేరుకోవచ్చు. లేదు, చేరేకవదు. శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఎవరు జీవించినా అతను నష్టపోతాడనమాట. మనం ఎట్లా జీవిస్తున్నామంటే, గురువుగారు ఒక 3 శిష్యులకు చెప్పారంట, ఒరే ఈ చెట్లు నాటండి, కొత్తగా ఆశ్రమం మనకి ఒక 10 ఎకరాలు వచ్చింది కదా, చుట్టూ చెట్లు నాటండి, ఎక్కడ చూసినా పాదులు అవి. సో ఒక అతనికి చెప్పాడు, నువ్వు గుంతలు తవ్వు, నువ్వేమో మొక్క నాటురా, నువ్వేమో పూర్తి చెయ్యి అని. సరే అని చెప్పి ఒకరోజు ఇద్దరే ఉన్నారనమాట. ఒకడు గుంతలు తవ్వుతుంటే ఒకడేమో మట్టి వేస్తున్నాడు. అయితే మీలాగా ఒక భక్తుడు అడిగి, ఏం రా ఇట్లా చేస్తున్నారు, గొంత ఎందుకు తవ్వడము, పూడ్చేది ఎందుకు అంటే, మూడోవాడు రాలేదు అందుకని మా పని మేము చేసుకుంటున్నాము అన్నాడు. ఏమే, మూడోవాడు లేడండి. ఇప్పుడు మా గురువు గారు నాకేం చెప్పాను, నువ్వు గొంత తవ్వు అన్నా, నేను గొంత తవ్వుతున్నా. ఇంకోటి అన్నా, నాకు మట్టి వేసే డ్యూటీ ఇచ్చారండి, నేను మట్టి వేస్తున్నా. మరి మొక్క ఎవరు నాడుతారు అంటే, వాడు రాలేదు, నేనేం చేసేది, మేము చేసే పని చేస్తున్నాము అంటే. శాస్త్రం ఒకటి చెప్తుంది, మనం ఒకటి చేస్తూ పోతాం. శాస్త్రం చెప్పుకొని నా డ్యూటీ ఇదే. ఏమదే? ఉద్యోగం చేయాలా, ఇదేనా ధర్మమో, నేను నా కులం ఇది, నా వంశం ఇది, నా మతం ఇది, నా ధర్మం ఇది, ధర్మం రక్షతి రక్షత. ఈయన ఒక ధర్మం తయారు చేసుకో ఉంటాడు. ఏమిటండి అది అంటే, ప్రభు అది అట్లా కాదులేండి, కరెక్ట్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నా, ఎవరికి మోసం చేయను, ఏమి దేవుడికి మాత్రం పట్టుకోను, ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుస్తా, మాంసము మందు జూదము వ్యభిచారము సో మెనీ అబద్ధాలు చెప్పేది, తప్పులు పని చేసేది. సో అట్లా చేస్తే ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా చెప్పండి? ఒరే రెండోవాడన్నా కనీసం, సరే మూడోవాడు రాలేదురా, నేను 2 పనులు చేస్తానని చెప్పి మొక్క నాటి ఏమన్నా మట్టి వేస్తున్నాడు ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి. సో మనమంతా కూడా అప్రయోజన కార్యక్రమాలే చేస్తున్నాం అనమాట. మరణం తర్వాత మనతో ఏదైతే రాదో అటువంటి కార్యాలే చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇతరులకు ఏం చెప్తున్నామో, నేను చేసేది కరెక్టే, నా డ్యూటీ ఇదే, నువ్వు కూడా ఇట్లే చెయ్యి. ఎలా అంటే, నాకు చాలా వయసు అయిపోయింది, నేను చాలా అనుభవజ్ఞుడిని, నువ్వు ఇట్లా చేస్తే సుఖంగా ఉంటావు. ఎప్పటి వరకు ఉంటావండి? మరణం తర్వాత. ఇప్పుడు భాగవతంలో మేము దక్షిణుని యొక్క విద్వాంసము చాప్టర్ అయిపోయింది ఈ మధ్యనే. సో దాంట్లో చెప్పారనమాట, ఒకటి గుడ్లు పెరికేశారు కళ్ళు, ఒక ఆయనకి తలకాయ కోసేశారు, ఎవరికి? దక్షుడికి మెడకాయ లేదు, తీసేశారు, మొండి మాత్రమే ఉంది. అది కూడా ఎత్తుకొని ఎక్కడైతే మూత్రం విసర్జించారో యజ్ఞంలో ఆడేశారు అనమాట, కాల్చేశారు. ఎలా అంటే ఉంటే దాన్ని ఎత్తుకొని వచ్చేవారు, మళ్ళీ నెత్తిని పెట్టి తగిలిచ్చేస్తే అందుకని దాన్ని తీసేశారు. ఒకటికి పళ్ళు రాలుగొట్టారు, ఇంకొకరికి మీసాలు గడ్డాలు పెరికారు. ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నంటే, ఇట్లా అనేక జన్మలు తీసుకుంటూ ఉన్నాము. ప్రతి జన్మలో మనకు ఒకరు పళ్ళు రాలగొడుతున్నారు, ఒకరు గడ్డాలు పెరికేస్తున్నారు, ఒకరేమో తలకాయ తీసేస్తున్నారు, నానా తంటాలు పడుతున్నాడు మనిషి అజ్ఞానం చేత. మళ్ళీ చెప్పండి ఎందుకంటే, నాకేం నువ్వు చెప్పొద్దు, నాకు చాలా చదువు ఉంది, నేను చాలా గొప్పవాడిని అనేసి అంటున్నాను. సో ఇది ఎందుకంటే ఈ శాస్త్రాలంతా ఉండేది అంటే, సంసారినాం కరుణయా పురాణ గుహ్యం. కరుణ మన పట్ల ఆచార్యులకి, వ్యాసదేవుడు, ప్రభుపాదు, చైతన్య మహాప్రభు, షడ్గోస్వాములు, దాసులు, ఆల్వార్లు, సంతులు, ఏమిటండి భారత భూమిలే హోయిల మనుష్య జన్మయార. ఎటువంటి జన్మ తీసుకున్నాం మనము? ఇంత అదృష్టం చేశాం తెలుసా? భారత భూమిలో జన్మ రావడం అంత సులువు కాదు. దేవతలు కూడా పరితపిస్తారంటండి. 5వ స్కందం చదివితే దాంట్లో చెప్తారు, అన్ని లోకాల్లోనా సుఖం ఉంది, కింద కూడా అతల విత్తల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల, అక్కడ కూడా భోగం ఉంది, స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఉందంట. 5వ స్కందంలో వివరించున్నారు. కానీ ఒక్క భూలోకంలోనే భజన చేసుకునే అనుకూలంగా ఉంది. అందులో మళ్ళీ ఏడ ధనం ఉండేవాడు రాలేరు, ఏ ఒక్కరో కోట్ల మందిలో మీలాగా పుణ్యాత్ములు. అందుకని ఈ భారత భూమిలో జన్మ వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఎంతో సుకృతి చేస్తున్నాము, కృతపుణ్యపుంజ, జన్మజన్మలుగా కొద్దిగా పుణ్యం చేసుకున్నాము, అది ఇప్పుడు ప్రయోజనానికి వచ్చిందనమాట. అంటే ప్రభుపాద చెప్తారు, నువ్వు రోజుకి రూపాయి వేసావు అనుకో ఉండిలో, సంవత్సరానికి ఎంతయా?
ఎంజాయ్ చేయి. రూపాయే వేసావు, సంవత్సరంలో ఉండి పగలగొట్టు, ఇంత చిల్లర వస్తుంది, ఆహా భోగించు. అట్లా కనీసం ఆధ్యాత్మికంగా ఒక మాల జపం చేస్తే కూడా చాలు. స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య రాయ్. సో మనకి కరుణ చేత వాళ్ళంతా ఏం చేశారు, భగవంతుడు అనేక అవతారాలు తీసుకొని వస్తున్నాడు, ఆయన చెప్తే వినలేదు. మళ్ళీ ఆయన పార్షదులను పంపిస్తున్నాడు, మళ్ళీ 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 వస్తే వాళ్ళని కొట్టేస్తున్నాం. ప్రభుపాద చెప్తారు ఒక లెక్చర్లో, యేసు ప్రభువుకే కిరీటం పెట్టేశారు, ముళ్ళ కిరీటం. అదేం బంగారు కిరీటమా? ముళ్ళ కిరీటం, కాళ్ళకి చేతులకి పెద్ద పెద్ద కీళ్ళు కొట్టేశారు. ఆయన ఏం ప్రార్థించాడో, ఓ యెహోవా, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళకే తెలీదు, దయచేసి వీళ్ళని క్షమించు. ఆచార్యులంతా ప్రభుపాద పరిగెత్తారు అమెరికాలో, వద్దురా దేవుడా ఇండియాకి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి తరుముకున్నారు. అట్లే మళ్ళీ అక్కడ నిలబడి ఆలోచన చేశాడు, ఆహా ఈ కష్టానికి నేను వెళ్ళిపోతే నేను ప్రజల్ని ఎట్లా ఉద్ధరించగలుగుతా, మా గురువు గారికి ఎట్లా నేను ప్రసన్నం చేయగలుగుతా. అట్లా భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, ఆయన వచ్చేది కాకుండా ఆచార్యులంతా పంపిస్తాడు. అందుకని అంటున్నారు, తం వ్యాససూనముపయామి గురు మునీనాం సంసారినాం కరుణయా పురాణ గుహ్యం. మన సంసారుల పట్ల కరుణ చూపి వాళ్ళు ఎన్నో గ్రంథాలు రచించారు. ఈ శాస్త్రాలన్నీ కూడా సర్వోన్నతమైనవి, కానీ అన్నీ మనం చదవలేం. కాబట్టి కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, దోగ్ధ గోపాలందన పార్థో వస్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్, అమృతాన్ని ఇచ్చాడు అనమాట కృష్ణుడు. అవన్నీ ఇప్పుడు ఆవు ఉందనుకోండి, పాలు ఎందుకు తాగాలి, రక్తం తాగుతాను అని ఎవరన్నా తాగితే అది రసమా అంటే సారం, ఆవు యొక్క సారం అది కాదు. ఆవు సారం ఏమంటే పాలు, అదే అమృతం, అదే టేస్ట్. కానీ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, మ్యాక్సిమం ఆవులు రక్తం తాగుతున్నారు అనమాట, పూతనలాగా. పూతన బాలగాతినే. పూత అంటే పవిత్రం, నా అంటే కానిది, పవిత్రం కానిదాన్ని పూతన అంటారు. అట్లా మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు, ఏది చేయొద్దంటే అది చేస్తున్నాడు, ఏది చేయమంటే దానికి మాత్రం చేయడం లేదు. మనం తల్లిదండ్రులను పిల్లవాళ్ళకి చెప్తుంటాము, మనకంటే శ్రేయోభిలాషులు ఎవరు ఉంటారండి, కానీ తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్టు పిల్లలు వినరు. ఇక్కడ ముందర ఒక అబ్బాయి కూర్చో ఉన్నాడు, అంతే. ఇంతమంది వస్తే పూర్వం తల్లిదండ్రులు వస్తే పిల్లల్ని అందరినీ తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళు, పిల్లలు వింటా ఉన్నారు కూడా. ఇప్పుడు రావట్లేదు. ఎందుకు? వాళ్ళ తప్పుదేం లేదు, మనమే చెడగొట్టేశాం. ఇప్పుడు మనసుని మనం ఎందుకు, మన మాట వినడం లేదు మనసు. కుర్మ గ్రామంలో యూట్యూబ్లో క్లాస్ ఇస్తుంటే ఆఖరిలో ప్రశ్న వేశారు. ఆ ప్రశ్నలో ఒక మాతాజీ అడిగింది, ప్రభుజీ నాకు జపం చేయాలని లేదు, వదిలేస్తున్నాను ప్రభు, ఏమంటారు అనేది. ఎందుకు మాతాజీ అన్నారు. జపం ఎప్పుడు చేస్తానో నాకు చాలా ఇబ్బంది పెడతా ఉంది నా మనసు, అందుకని నాకు వదిలేలా అనిపిస్తూ ఉంది ప్రభు అని. ఎందుకలాగా? మనసుకి మనం అలవాటు చేసేసాము జన్మలుగా. దైవానికి సంబంధించింది కాకుండా అన్నీ ఇచ్చేస్తున్నాం, అలవాటు చేసేసాం బాగా. అందుకు ఆ మనసు దానికి అలవాటు పడిపోయి మన మాట వినడం లేదు. వాస్తవంగా మనసు చాలా మంచిదే, చిన్న పిల్లవాడితో సమానమంట. ఎప్పుడైనా మనసు గురించి మనం చెప్పుకుందాం. తల్లి ఇప్పుడు పిల్లవాడిని అంగడికి పోతుంది, తీసుకెళ్తుంది బిడ్డను కూడా, అంతేనా? తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తుంది? వాడు ఏం అడగడు, వాడికి ఏం తెలియదు, ఎందుకంటే చిన్న పిల్లవాడు. అమ్మే తీసిస్తుంది అనమాట. ఇదిగో మురుకులు, ఇదో చాక్లెట్ తినో, ఇదో కేక్ తీసుకో, ఇదో బన్ను, అన్నీ నీకే. వాడేమన్నా అడిగాడా? అట్లా అలవాటు చేసినప్పుడు ఒకరోజు తీసేయలేదనుకోండి, ఏం చేస్తాడు? గీకుతాడు అనమాట. మమ్మీ ఏమిరా పైన కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఒరే ఈరోజు డబ్బులు లేవురా, నేను ఒప్పుకోను, నాకు కావాలా. ఒరే రోజు తీయిస్తూ ఉన్నాను కదరా, ఈరోజు ఒక్కరోజు డబ్బులు లేవురా, నాకు తెలీదు, నువ్వేం చేస్తావు, నాకు అవి కావాలి. మళ్ళీ వాడు కింద పడి దొర్లాడతాడు వీధిలో, వాడిని కొట్టినా ఒప్పుకోడు. ఎవరు అలవాటు చేశారండి? మనము మనసుకి అలవాటు చేసి 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 దాన్ని గబ్బు లేపామన్నమాట. అంటే
అది ఎంత నీచంగా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు మనం ఎంత చెప్పినా ఒప్పుకోవడం లేదు. ఆ మాతాజీకి చెప్పాను, అది మనకు బద్ద శత్రువు అయి ఉంది, దానికి అలవాటు అయిపోయింది, చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు హరినామం చేస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే దానికి చెప్పు దెబ్బలు పొరక దెబ్బలు పడుతున్నాయని. చీపురుతో కొడితే ఎట్లా ఉంటుంది శత్రువుని? సో ఆ విధంగా ఎప్పుడు హరినామం చేస్తామో మనసుకి దెబ్బలు పడతాయి. కాబట్టి అప్పుడు ఇంత చెప్తే ఆమె లేదు ప్రభు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్, ఇంకా జపం చేస్తాను. అందుకే మనం శ్రవణం చేయాలి. శ్రవణం చేయకపోతే మనం నష్టపోతాం అన్నమాట. కాబట్టి ఇది మాన్యువల్, భగవద్గీత ఏమి మాన్యువల్. ఈ దేహాన్ని భగవద్ధామ ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలా అనేది భగవద్గీత మనకు మార్గదర్శకం చేస్తుంది. ఈ శరీరం దేంతో పోల్చారంటే రథంతో పోల్చారు. 2 చక్రాలు ఉంటాయి రథంకి. ఈ శరీరంలో చక్రాలు ఏంటి అంటే పాప పుణ్యాలు. అయితే గుర్రాలు ఏమిటి? ఇంద్రియాలు. కళ్యాలేమి? మనస్సు. ఎవరైతే రథం తోలుతాడో సారథి, అతనెవరు? ఈ శరీరంలో ఎవరు? బుద్ధి. ప్రయాణం చేసేది ఎవరు ఈ శరీరంలో? ఆత్మ. సో ఆత్మ గమ్యం చేరుకోవాలనంటే ఎవరు కరెక్ట్గా ఉండాలా? ఇప్పుడు మీరు ఒక బస్సులో కూర్చోన్నారండి, మీ ఊరికి మీరు చేరుకోవాలి అంటే ఎవరు కరెక్ట్గా ఉండాలా? కండక్టరా? డ్రైవర్ కరెక్ట్గా ఉండాలా? డ్రైవర్ బాగా టూన్ అయిపోయినాడు అనుకోండి, కేంకే కామా, సో వాడు కొద్దిగా అటు తూగేశాడు అనుకో, ఏం పరిస్థితే? నజర్ హటి దుర్ఘటన గటి. ఒక సామెత ఉంది హిందీలో, నజర్ హటి దుర్ఘటన గటి అంటే మన చూపు కొద్దిగా అట్లా మళ్ళింది, లేదంటే కాస్త తూగేశాడు అయ్యా, ఫినిష్. అతను పోయాడో, అతను నమ్ముకునే వాళ్ళంతా ఎగిరిపోయినారు గాల్లో. సో చోదకుడు ఎవరైతే డ్రైవర్ ఉన్నాడో అతను కరెక్ట్గా ఉండాల. ఈ దేహంలో ఎవరు మరి చోదకుడు? బుద్ధి. మనం ఏం చేస్తున్నామంట? బుద్ధికి పదును పెట్టడం లేదంట. మనకి 2 కుక్కలు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక కుక్క బుద్ధి అయితే ఇంకో కుక్క మనసు. మనం మనసుకే ఆహారం పెడుతున్నాం. అంటే మనసు అనే కుక్కకే బాగా స్నానం చేసేది, రోజు మేత వేసేది, దాన్ని బాగా సాకుతున్నాం అన్నమాట. బుద్ధి అనే దానికి అస్సలేమీ పెట్టడం లేదు. ఆ కుక్క బాగా వీక్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఎక్కువగా మనసు చెప్పినట్టే వింటున్నాం కాబట్టి బుద్ధి పనిచేయడం లేదు. ఏమవుతుంది? బుద్ధి ఎప్పుడైనా కొద్దిగా ఉపయోగిద్దాము అని అనుకుంటే పక్కన మనసు ఉంటుంది కదా, అని మరుగుతుంది అది. అప్పుడు దానికి భయం అనమాట, ఎందుకంటే వీక్ అది చాలా. అందుకని అదేం చేస్తుంది? గుమ్మున కూర్చునేస్తుంది. సో మనం దేనికి పదును పెట్టాలి? భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం. నువ్వు భజన బాగా చేసావనుకో, నీకు బాగా బుద్ధి ఉంది అని అర్థం. అంటే నువ్వు డ్రైవింగ్ బాగా చేయగలవు, వైకుంఠం వైపు నడుస్తున్నావు అని అర్థం. ఎక్కడ ఆగిపోతే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెడతావు మరి జన్మలో. ఇప్పుడు గమ్యం చేరలేదనుకోండి, నష్టమేమి లేదు. దీని చరిత్ర చాలా ఉంది చెప్తే. మళ్ళా ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకానుషిత్వా శాశ్వతీ సమహ శుచీనాం శ్రీమతాం గేహి యోగ భ్రష్టో విజాయతే. అతను ఎప్పుడు నష్టపోడు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నీ బుద్ధి బలం ఉండాలి, మనసు బలం కాదు. మనసు మనల్ని చెడగొట్టేది ఎప్పుడు. మనసు చెప్పింది అనుకో, భీమవరం సండే రోజు ఇస్కానికి పోవద్దు అనింది అనుకో, ఎందుకు అని ప్రశ్నించాలి. అది బుద్ధి అంటే. అవునా? అది చాలా చూపిస్తుంది మళ్ళీ, ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి వాళ్ళకంటే, నీకంటే ఈ ఓ చాలా చెప్తుంది అనమాట మనసు. అందుకని మనిషి కూడా ఏమనుకుంటాడో నిజమే అది చెప్పేది. నాకు ఎన్ని ఉన్నాయో, వారంలో ఒకరోజు ఈ సండే పోకపోతే పర్వాలేదులే, వచ్చే సండే చూద్దాం, అట్లా మనసు చెప్పినట్టే వింటాం మనము. అలవాటు అయిపోయినాం అనమాట దానికి. సో ఆ విధంగా మనిషి ఏమిటంటే, సో మంచి పనులన్నీ ఆపేస్తున్నాడు, దీనికి ఎక్కువ మేత వేస్తున్నాడు అనమాట.
అందుకని శాస్త్రం చెప్తుంది మనసు చెప్పినట్లు ఎప్పుడు వినకూడదంట. ఎప్పుడు కానీ ఆలోచన చేయాల, అరే నేను ఈ కార్యం చేయబోతున్నాను, దీని నుంచి నాకు నష్టం కలుగుతుందా లాభమా? ముఖ్యంగా భౌతిక సుఖాల్లో మనిషి అనుకోకుండా చేయరాని పనులు చేస్తుంటాడు, తప్పిదాలు, మళ్ళీ పశ్చాత్తాపడతాడు. అప్పుడు మనసు చెప్తుంది, నేను చెప్పానా, నీకు వద్దని చెప్పానా, చూసావా ఇప్పుడేమైందో, ఛీ నువ్వు మనిషివి అసలా, మరి నువ్వు చెప్పిందే కదా నేను చేశాను అంటే, నేనేమన్నా చెప్తా నువ్వు చేసేస్తావా అంటున్నా. ఎంతమందికి అనుభవం ఉంది ఇదే? అంత ప్రమాదమైందనమాట మనసు. చంచలం హి మన కృష్ణాపరం. సో అందుకనే శాస్త్రంలో చెప్పబడింది, శాస్త్రం ఏది చెప్తుందో అట్లా చేయాలి. ఎవరు శాస్త్రం, మీకు చూడండి, శాస్త్ర అనే పదం నుంచి అన్నీ వచ్చాయి. ఏమేమి వచ్చాయి? శాసన, శస్త్ర, అస్త్ర, శిక్షణ, శిక్ష, శిష్య, ఈ పదాలన్నీ దాని నుంచి వచ్చాయన్నమాట. ఎందుకు? శాస్త్రం ఏది చెప్తే అది శాసనం అన్నమాట. రాజు ఏదన్నా చెప్పాడు అనుకోండి, ఇట్లా చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్క పౌరుడు దాన్ని తప్పనిసరి అమలుపరచాల్సిందే, లేదంటే కఠినమైన శిక్షలు విధింపబడతాయి. ప్రభుపాద ఒకసారి చెప్పారు, కాశ్మీర్లో ఒక అతను దొంగతనం చేస్తే అందరి ముందు రాజు అతనికి 2 చేతులు నరికేశాడు అనమాట. చంపలేదు, దొంగతనం చేశాడంట. మళ్ళీ ఏమైనా అనౌన్స్ చేశాడంటే, ఇతను మొండి చేతులతో ఊరంతా తిరుగుతుంటాడు కదా, అందరికీ గుర్తు రావాల, ఒరే దొంగతనం చేసిన దానికి చేతులు నరికేశాడు, మనం చేయకూడదు అని. అట్లా మనకి శిక్షణ కఠినంగా ఉంటుంది. యమరాజులు, యమదూతలు చాలామంది ఉన్నారు. ఆ లోకాలు ఎన్ని 18 నరకలోకాలు ఏమో ఉన్నాయి. భయానకంగా ఉంటుంది శిక్షణ. అందుకనే మనం ఇచ్ఛానుసారంగా నడిచేదానికి లేదు, శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఎప్పుడు కానీ ప్రవర్తించద్దండి. ఇప్పుడు శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే ఉదయాన్నే నిద్రలేయాలి అని చెప్తుంది. అంటే సూర్యుడు వచ్చినా కానీ నిద్రలేరు, దాని అర్థం ఏంటి? శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాడు అయ్యగారు. అప్పుడేం చేస్తుంది? మళ్ళీ అతనికి దుఃఖం అనేది ఎదురవుతుంది. చిన్నగా ఉదయాన్నే లేయాలి. సో ఇట్లా మనం చూస్తే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. ఆ రథంలో గమ్యం చేరుకోవాలనంటే, ప్రయాణికుడు గమ్యాన్ని చేరాలనంటే బుద్ధి బాగా పనిచేయాలి. బండి బాగా, ఈ యొక్క దేహం వాహనం అయితే దీన్ని నడిపించేది బుద్ధి. సో బుద్ధి మైకం ఎక్కేసిందనమాట, మనస్సు చేత నియమింపబడుతుంది. మనస్సు ద్వారా బుద్ధి నియమిస్తుంది, మనస్సు బుద్ధిని నియమిస్తూ ఉంది. వాస్తవంగా బుద్ధి మనస్సుని యొక్క ఆధీనంలో పెట్టుకోవాలి. ఎట్లయితే ఔషధం ఇచ్చినప్పుడు డాక్టరు దాన్ని అధిగమిస్తుందన్నమాట వ్యాధి, ఎందుకంటే వ్యాధి ఎక్కువ అయిపోయింది కనుక. వ్యాధి ఎక్కువ అయిపోయినోడికి మందులు ఇస్తే పని ఎందుకు చేయదంటే ఆ ఔషధానికి మించిపోయిందనమాట ఆ వ్యాధి. అట్లా ఇది కూడా అంతే. వాస్తవంగా బుద్ధి నియంత్రించాలి మనసుని, కానీ మనసు ఏం చేస్తుంది? బుద్ధిని కంట్రోల్లో చేస్తుంది. అంటే కళ్యాలు వదిలేసామనుకోండి, రథం దోలే వాళ్ళు కళ్యాలు వదిలేశారు. కళ్యాలు ఏమిటి? మనస్సు అని చెప్పుకున్నాం. సో గుర్రాలు ఏమిటి? ఇంద్రియాలని చెప్పుకున్నాం. సో రథం దోలేవాడు కళ్యాలు వదిలేస్తే గుర్రాలు ఎట్లా పోతాయి? ఇచ్ఛానుసారంగా పోతాయి. అప్పుడు రథంలో ప్రయాణించేవాడు ఏడపోయి పడతాడు? పెద్ద గొయ్యిలో పోయి తోసేస్తాయి. మనం అట్లా వచ్చి పడినాము అంధకూపంలో. గృహం అంధకూపం అన్నారు. ఈ భౌతిక జగత్ ఏంటే? ఇది అంధకూపమే. మీరు అనుకోవచ్చు ఇది విశాలంగా ఉంది, కప్ప కదా అనుకుంటుంది కదా. నా బావి చాలా విశాలం. ఎంత విశాలం అండి? నువ్వు చెప్పే సముద్రం కంటే ఇది విశాలమైంది. ఎందుకంటే బావిలో కప్పకేం తెలుసు. జీవుడు కూడా అట్లేమే, నేనుండే ఈ లోకం, నా ప్రాపర్టీ, నా బంధు బలగము, నా వాళ్ళు, నేను, ఎవరికి వాళ్ళు హీరో, నేనే దేవుడు, నేనే కంట్రోలర్. ఇట్లా
సో ఒక అతను కురుక్షేత్రంలో ఎప్పుడు విషయం అంటే 2008 ఆ ప్రాంతంలో పిల్లలు బాగా ఆడుకుంటూ ఉంటే ఒక అబ్బాయి పోయేసి బోర్లో పడిపోయినాడు. పరిగెత్తా ఉన్నాడు బాల్ పట్టుకోవాలని. అది పాతది ఎప్పుడుదో చేస్తున్నారు, దానికి సంచికి చుట్టేస్తున్నారు అన్నమాట. ఆ సంచి పాత పడిపోయింది. ఇప్పుడు పరిగెడతా ఆడ కాలు పెట్టాడు, లోపలికి పోయి పడ్డాడు. 3 రోజులు అతను తీయడానికి ప్రయత్నం చేశారండి. లాస్ట్కి ఇంజనీరింగ్ రెజిమెంటే ఒకటి వచ్చింది ఆర్మీలో, కురుక్షేత్రంలో. 3 రోజులు అతన్ని 72 గంటలు తర్వాత తీశారు. అంతవరకు అతనికి ఆ గొయ్యిలో ఉన్నప్పుడు టార్చ్ చేస్తున్నారు. అతను కూల్ డ్రింక్స్, తీపి పదార్థాలు, ఆహారము అన్నీ ఇస్తున్నారండి. అయినా కూడా అతను ఏడుస్తున్నాడు అన్నమాట, ఆ పిల్లవాడు. ఎందుకో ఇరుగ్గా ఉంది, అంధకారంలో ఉంది, అన్నీ ఉన్నా కూడా, లైటు ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ అతనికి దుఃఖం పోలేదు. తన వాళ్ళు అక్కడ లేరు. మనం పరదేశీయులంట, ದೇಶಂ కానీ ದೇಶం వచ్చేసాం. మన ఇల్లు ఎక్కడో ఉంది. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲೇ. పురంధరదాస్ చెప్తే, నా ఇల్లు అక్కడుంది, నేను ఏదో ఊరికే వచ్చాను. అట్లా ఊరికే ఎందుకు వచ్చావయ్యా? ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ఇప్పుడు చూసావు కదా, మరి ఏమంటే, నా ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోతాను, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ అంటారు ಅವರು. మనం కూడా బుద్ధిమంతులు కావాలి. ఆయన ఏం చేశాడు? ఉన్న ధనమంతా పనిచేశాడు. దానికి ముందు తండ్రి చనిపోతే కూడా సంస్కారం చేయడానికి డబ్బులు లేదు ఆయన. భార్య వ్యాధితో ఉన్నింది, అమ్మ వ్యాధిగ్రస్త అయిపోయినది. రూపాయి ఏమంటే, నేను నవకోటి నారాయణుడు అని పేరు తెచ్చుకోవాలా, కోట్ల ఆస్తి ఉన్నది, అంతా పనిచేశాడు. బుర్ర ఒకటి పట్టుకున్నాడు, టింగ్ 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 టింగ్. ఆయన ఒక పాట పాడాడు, సమయం అయిపోతాం. ఎన్ని గంటలకు ఆపాలి ప్రభు? ఓకే, ఒక ఇది చెప్పి నేను ముగిస్తాను, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం ఎప్పుడైనా. ఒకసారి ఏమైందంటే, మైసూరు మహారాజు నుంచి ఒక అతనికి ఉత్తరం వచ్చింది. ఏమనంటే, నా దగ్గర నీకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాను, వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పి, పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా, పిఏ. సో మనకెవరన్నా ఇప్పుడు మోడీ దగ్గర ఉద్యోగం ఇస్తారంటే మీకు ఎంత సంతోషం ఉంటుంది. అందుకని అతను కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేయడానికి గాల్లో ఎగురుతున్నాడు. పురంధరదాస్ అడిగారు, ఏమిరా నీ ఆనందానికి కారణం, ఎట్లా గెంతుతున్నావు పిచ్చోళ్ళలాగా? ఆయన అన్నాడు, నాకు ఉద్యోగం వచ్చిందండి మైసూరు మహారాజు దగ్గర, అందులోన. ఓ అదే నీ ఆనందానికి కారణమో? అందుకనే ఆయన వెళ్ళిపోతానే నేను ఒక పాట పాడాడు. ಕಾಗಿದ ಬಂದಿದೆ ಕಾಗಿದ ಬಂದಿದೆ కమలనాథనదింద కాగిద ಬಂದಿದೆ. ఉత్తరం ఒకటి వచ్చింది, కమలనాథను నుంచి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది. దాన్ని తీసుకొని ఎవరు గెంతులేయడం లేదు, దాన్ని తీసుకొని కౌగిలించుకునేది, ఆనందంతో హర్షించేది, ఆడేది పాడేది చేయడం లేదు. ఒక ఇస్కానోళ్ళు తప్పించి హరే కృష్ణ చేస్తూ ఎంతమంది పుస్తకాలు ఇస్తున్నారు చూడండి, ఎక్కడ పోయినా టేబుల్ పెట్టేస్తారు. అవకాశం దొరికితే చాలు, ప్రభు తీసుకో ప్రభు అని. నాకు కూడా పెళ్ళి కొత్తలో ఇచ్చారనమాట. డబ్బులు లేకపోయినా కూడా మా భార్య చెప్తే తీసుకున్నా. సరే, మొదటిసారిగా చెప్పింది తను అని. ఎప్పుడు 89లో దేవుడి రూమ్లో పెట్టినాను, 10 ఏళ్ళు తీసినలా, అట్లే ఉన్నింది. ఇప్పటికీ ఇంట్లో ఉంది ఆ భగవద్గీత. మన మొబైల్ కొత్తగా కొన్నామనుకోండి, అట్లే 10 ఏళ్ళు అట్లే పెడతామా? 10 ఏళ్ళు 10 సెకండ్లు కూడా ఓర్వలేము. ఆన్ని చింపి చెండాడి దాన్ని అన్ని యాప్లు వేసేసి, ఏముంది దీంట్లో ఇంకా అది ఇది యో, అట్లా ఆతురంగా భగవద్గీత అక్కడికక్కడే తీసేయాలి. సో ఆ విధంగా చెప్తూ పోతే పురంధరదాస్ అట్లా పాడారండి. ఒక ఉత్తరం వచ్చింది మనకి. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కమలనాథనదింద కాగిద బందిదే. కమలనాథుడు ఒక ఉత్తరం రాశాడండి, అది పంపించాడు మనకి. దాన్ని ఎంత ఆతృత! ఇప్పుడంటే వాట్సాప్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్లు ఏమేమో వచ్చేసాయండి. దాంట్లో చిక్కు 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 ఎంత స్పీడ్గా రాస్తారు. ఏమంటే హయ్యర్ అంట. ఏంది టైపింగ్? నేను హయ్యర్ పాస్ ప్రభు, ఫస్ట్ క్లాస్లో. గురు ఎంత
స్పీడ్గా. అసలు వాళ్ళు మెసేజ్ ఇవ్వకముందే ఇది వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అనమాట. ఎంతకాలం అది కూడా బోరు కొట్టేదాకా. అప్పుడు ఉత్తరాలు రాసుకునేవారు. నేను మిలిటరీలో ఉన్నప్పుడు మా భార్య చెప్పేదనమాట, మొగుడే నువ్వు కన్నా ఉత్తరాలు రాయలేదనుకో నేను ప్రసాదం కూడా తీసుకోను అని చెప్పేది. అందుకని రోజుకు ఒక ఉత్తరం, రోజు ఇంత పెద్ద బండలు పెట్టినింది అటవలో పెన్షన్ వచ్చినప్పుడు చూస్తే. ఎందుకు ఈ విషయం చెప్పానంటే, భగవంతుడిచ్చిన ఈ ఉత్తరాన్ని అంతే ఆతృతతో ఎవరు చదవడం లేదు. అంతే అరే ఏముందో స్వామి మనకి ఏం సందేశం ఇస్తున్నాడు అసలు, ఇది ఎంతో విలువైందండి, దీన్ని తీసి చూస్తే చాలు. శివుడు ఒక కర్బూజకాయ ఇచ్చాడంట తన భక్తుడికి. అతనేం చేశాడంటే, ఈ కర్బూజకాయ నేనేం చేసుకునేది అంటే మారువేషంలో వస్తున్నప్పుడు ఇచ్చారంటలేండి అని వేరే అతనికి ఇచ్చేస్తే కొద్దిగా డబ్బులకే వాడు పోయి కోసిన తర్వాత దాంట్లో విలువైన మాణిక్యాలన్నీ వచ్చాయి బయట. జీవుడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఇదేముందిలేండి 300 రూపాయలు, ఇదేం పెద్ద విషయమా, ఇలా ఓపెన్ చేసి చూస్తే తెలుస్తుంది. అవక్తోక్షర ఇత్యుక్త స్తమాహు పరమం గత. అందుకనే కృష్ణ కథ ఏమిటంటే, భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఈ భగవత్ కథ ఎటువంటిది అంటే ఎప్పుడు ఆపేసేది కాదు. కృష్ణ కథ ఎప్పుడు కొనసాగుతుండాలి. స్కూల్లో ఎన్ని పీరియడ్లు ఉంటాయి మనం చదివినప్పుడు? ఇప్పుడు 8 ఉన్నాయి, అప్పుడు 6, 7 ఉన్నాయి. మధ్యాహ్నం బ్రేక్ అన్నా ఉండింది. ఇప్పుడు పిల్లలు ఇంత పెద్ద బరువులు మోసుకొని పోతున్నారు. అట్లా ఇస్కాన్లు కూడా ఏమిటి, కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, బోధయంత పరస్పరం కథయంత చమాం నిత్యం, ఎప్పుడు కృష్ణ కథ ఉండాలంట. సో ఇది ట్రైనింగ్ సెంటర్, క్రైమ్ స్కూల్ అన్నారు ప్రభుపాద్. ఏడిచే స్కూలు, ఎట్లా ఏడవాలనేది నేర్పిస్తుంది. ప్రభుపాద్ దగ్గరికి ఒక ఆయన వచ్చి చెప్పారు శిష్యుడు, ప్రభుపాద్ మీరేమో ఏడవమంటున్నారు, నాకు ఏడుపు రాలేదండి. ఏడుపు రాలేదని ఏడవరా అని చెప్పాడు. ఏడ్చేదేం కష్టం కాదండి దైవం దగ్గర, ఆయన నిల్చుకొని చెప్పడమే, స్వామి ఏడవమంటున్నారు, నాకు ఏడుపు రాలేదు స్వామి అని చెప్పి ఏడవ. నిజమైన ఏడుపు ఏది చెప్పండి? అందరూ ఏడవగలరు దాన్ని. ఎట్లా? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది ఏడుపు. కానీ బెల్లం కోసం ఏడవకూడదు. హరే కృష్ణ. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. భారతదేశంలో పుడితే సరిపోతుంది కదా, పుణ్యం ఏం చేయాలా అనే ప్రభు ప్రశ్న. వాస్తవంగా ఏమిటంటే, పుణ్యాత్ములే ఈ యొక్క లోకంలో జన్మ తీసుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు మనకి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి, ఎవరైనా అరే నా దగ్గర చాలా ఉంది అని చెప్పి దాన్ని రోజు రోజు ఖర్చు పెట్టేస్తారా? పెంచుకుంటారా తెంచుకుంటారా? తగ్గించుకుంటారా? పెంచుకుంటారు కదా. ఇప్పుడు ఒకడికి అనుకోండి ఒక 100 కోట్లు ఉన్నాయనుకో, 1000 కోట్లు ఉన్నాయనుకో, 10,000 కోట్లు ఉన్నాయనుకోండి, వాడు తృప్తి పడవచ్చు కదా, నా దగ్గర ఇంత ఉంది అని. ఎందుకు రాత్రి బొగులు వాడు కూడా ఇంకా 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 అని. ఆధ్యాత్మిక సంపద ఎంత పెంచుకుంటామో అంత అది తక్కువే. అందుకని అన్నారు, కురు పుణ్యం అహోరాత్రిం స్మర అనిత్యతాం. అహోరాత్రులు ఈ యొక్క శాశ్వతమైంది మన వెంట వస్తుంది కదా, ఏది మన వెంట శాశ్వతంగా వస్తుందో దానికోసం రాత్రి పగులు కష్టపడాలండి. ఇంటి కోసం ఎట్లా కష్టపడుతున్నారు మాతాజీలు కూడా ఈ వేసవి కాలంలో. అసలు ఇంట్లో ఎంత బాధ్యత వాళ్ళకి, అవన్నీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అట్లే ప్రభువులు కూడా చలి గాలి ఎండ వాన ఏమీ చూడకుండా ఎట్లున్నా తను చేసే పనులు చేస్తున్నాడు కష్టమైన. అదే భావనతో కృష్ణ చైతన్యవంతంలో చేస్తే భగవంతుడు అతని సంపద. ఆయన రుణం తీర్చుకోలేడు మళ్ళీ ఆ భక్తుడి యొక్క రుణం. ఎందుకు వెళ్ళాడు మథురకి కృష్ణుడు బృందావనం నుంచి? ఆయన అనుకున్నాడంట, ఇంకెక్కువ కాలం నేను ఉన్నాను అనుకో, వీళ్ళు రుణం తీర్చుకోలేను, వీళ్ళు చేసే ఈ సేవ నా కోసం వీళ్ళు పరితపించే ఈ భక్తి నేను తట్టుకోలేను, ఇంకా ఏడుంటే నేను ఇంకా నన్ను నేను ఇచ్చుకొని కూడా పూర్తి చేసుకోలేను వీళ్ళకి అని చెప్పి అట్లా మధుర వెళ్ళిపోయినాడు. కాబట్టి నిజమే, భారత భూమిలో జన్మ తీసుకున్నామంటే చాలా పుణ్యం చేస్తున్నాం.
కానీ దాన్ని తెంచుకోకూడదు, పెంచుకుంటూ పోవాలి. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? అడగండి. ప్రశ్నలు ఎవరు అడగరు తెలుసా? అన్నీ వచ్చిన వాళ్ళు అడగరంట. ఏమంటున్నారు? కమలం. అచ్చా, కమలం వాటర్ని ఎందుకు పీల్చుకోదు? ప్రకృతి సిద్ధంగా భగవంతుడు కొన్ని సృష్టి చేశారు కదా, ఆయన ఎట్లా సృష్టి చేస్తుంటే దానికి అనుగుణంగానే అవి వర్తిస్తాయి. అంటే కమలం ఏంటంటే నీటి బిందువునైనా సరే అది నీటిలో ఉన్నా కానీ అది స్పర్శించదు అనమాట, నీటికి అతీతంగా ఉంటుంది. కొన్ని సృష్టి చేశాడు దైవము. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి గోవుని సృష్టించాడు. సృష్టించి దానికేం చేశాడు? నువ్వు గడ్డే తినాలని ఒక నియమం పెట్టాడు, అది గడ్డే తింటుంది. సింహం ఉంది, ఆ సింహానికి మాంసం తినే దానికోసం దాని శరీరాన్ని సిద్ధం చేశాడు. అంటే మనుషుడు కూడా అంతే, నేను మాంసం తినాలని అనుకున్నట్లయితే అతను బాగా తినడానికి ఒక శరీరాన్ని ఇస్తాడు. ఆ విధంగా సో ఇట్లా ప్రకృతి సిద్ధంగా ప్రకృతి ఏదైతే ఇచ్చిందో, కారణం గుణ సంగస్య సదసద్యోని జన్మసు, ప్రకృతి ఇచ్చే గుణానికి తగ్గట్టుగానే ఆ బాడీ అవి ఉంటాయి, దానికి తగ్గట్టుగా అవి వర్తిస్తాయి అన్నమాట. అట్లా సో మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు? ఇప్పుడు సింహం దగ్గర మనం గడ్డి తీసుకెళ్ళి, ఓ సింహమా గడ్డి తిను అంటే తింటుందా? అదే మనం మాంసం తీసుకెళ్ళి ఆవు దగ్గర పెట్టి మంచి మంచి వేడిగా ఇప్పుడే కోసి తీసుకొని వచ్చాను కొంచెం తీసుకోవా, ఆవు తింటుందా? కానీ మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు? గడ్డి తింటాడు, మాంసము తింటాడు, ఏది వదలడు అన్నీ. ఎందుకంటే ఈ శరీరంలో అంత సదవకాశాన్ని ఇచ్చింది భజన చేసుకోవడానికి, కానీ దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవడానికి చేస్తున్నాడు. ఒక మనిషి అట్లా తప్పిదం చేయగలుగుతాడు, కానీ తామర పువ్వు అట్లా చేయదు. దాని స్వభావం ఏంటంటే నీటిలో ఉన్నా కూడా అంటదనమాట దానికి నీరు. అట్లా ప్రకృతి, భగవంతుని సృష్టి ఇవన్నీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. భగవద్గీత యథాతథం ఖీ, పతిత్ పావన్ గౌరనితాయ్ ఖీ, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ ఖీ, నితాయ్ గౌర ప్రేమానందే. హరి హరి బోల్.